آپ بحث جیت نہیں سکتے۔ پہلی جنگ عظیم کے کچھ عرصے بعد لندن میں ایک شام مجھے زندگی کا ایک انمول سبق ملا۔ میں اس وقت مشہور ہواباز سر راس سمتھ کا مینیجر تھا۔ وہ آسٹریلیا کے جنگی ہیرو تھے اور جنگ کے فوراً بعد انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا جب صرف 30 دن میں آدھی دنیا کا فضائی سفر مکمل کیا۔ اس کارنامے پر انہیں حکومت نے انعامات دیے، بادشاہ نے سر کا خطاب دیا اور وہ ہر جگہ موضوع گفتگو بن گئے۔ اسی دوران ان کے اعزاز میں دیے گئے ایک عشائیے میں میرے ساتھ بیٹھے ایک صاحب نے ایک دلچسپ قصہ سنایا جس کا مرکزی نقطہ ایک مشہور جملہ تھا: ایک خدائی طاقت ہے جو ہمارے انجام کو سنوارتی ہے، چاہے ہم جتنا مرضی اسے بگاڑنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جملہ بائبل سے ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے۔ یہ اقتباس شیکسپیئر کے ڈرامے ہیملیٹ سے ہے۔ میں 100% مطمئن تھا۔ اپنی علمیت دکھانے اور برتری جتانے کے لیے میں نے فوراً ان کی تصحیح کر دی۔ انہوں نے اپنی بات پر اصرار کیا: شیکسپیئر؟ ناممکن، یہ تو بائبل سے ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ معاملہ ہمارے مشترکہ دوست اور شیکسپیئر کے ماہر فرینک ہیمنڈ کے سپرد کرے۔ فرینک نے میری بات سوان کر میز کے نیچے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور بلند آواز میں کہا: ڈیل، تم غلط ہو، یہ جملہ واقعی بائبل سے ہے۔ بعد میں نے اس سے پوچھا: فرینک، تم جانتے تھے کہ یہ شیکسپیئر کا ہے، پھر جھوٹ کیوں بولا؟ فرینک مسکرا کر بولا: یقیناً جانتا تھا۔ ہیملیٹ، ایکٹ 5، سین 2۔ لیکن ہم ایک پرمسرت تقریب میں مہمان تھے۔ کسی کو یہ ثابت کرنا کہ وہ غلط ہے، کیا وہ تمہیں پسند کرنے لگے گا؟ اس سے بہتر نہیں کہ تم اسے عزت دو، اس کی عزت نفس سلامت رکھو، ہمیشہ تیز کونوں سے بچو۔ اس دن میں نے ایک سبق سیکھا، بحث کر کے نہ صرف میں نے محفل کا مزہ خراب کیا بلکہ دوست کو بھی شرمندگی میں ڈالا۔ میں نوجوانی سے ہی بحث پسند انسان تھا۔ کالج میں منطق اور مباحثہ سیکھا اور پھر پڑھایا بھی، لیکن برسوں کے تجربے کے بعد ایک بات سمجھی: بحث کا بہترین حل یہ ہے کہ اسے ٹال دیا جائے۔ جیسے زہریلے سانپوں یا زلزلوں سے بچتے ہو، ویسے ہی بحث سے بچو۔ اکثر بحث کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق پہلے سے زیادہ اپنے موقف پر جم جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بحث ہار گئے تو ظاہر ہے آپ ہار گئے، اور اگر آپ جیت بھی گئے تب بھی آپ ہار گئے، کیونکہ آپ نے دوسرے کی انا مجروح کی، اسے نیچا دکھایا، اور وہ کبھی دل سے آپ کی جیت تسلیم نہیں کرے گا۔ جب کوئی زبردستی قائل ہوتا ہے تو اندر سے ویسا ہی رہتا ہے جیسا پہلے تھا۔ ایک شخص، پیٹرک اوہیئر، میرا شاگرد بنا۔ وہ ٹرک بیچتا تھا، لیکن اکثر گاہکوں سے الفالجے جاتا۔ کوئی اگر کہتا تمہارے ٹرک تو فضول ہیں تو وہ فوراً لڑنے پر آمادہ ہو جاتا۔ وہ کہتا میں انہیں خوب سنا دیتا تھا، لیکن کچھ بیچ نہیں پاتا تھا۔ میں نے اسے بحث سے بچنے کی تربیت دی۔ وقت کے ساتھ وہ بہترین سیلز مین بن گیا۔ اب اگر کوئی کہے تمہارا ٹرک بیکار ہے، میں تو فلاں ٹرک ہی لوں گا، تو وہ کہتا جی بالکل، وہ ٹرک بہترین ہے، بہت اچھی کمپنی ہے۔ سامنے والا خاموش ہو جاتا۔ جب آپ سامنے والے سے متفق ہو جائیں تو بحث کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بات اپنی چیز کی خوبیوں پر آ جاتی ہے۔ پیٹرک کہتا تھا پہلے میں بحث کرتا تھا، سامنے والا اپنے ٹرک کی حمایت میں اور بولتا، اور اپنے آپ کو میرے مقابلے کی چیز پر قائل کرتا جاتا۔ اب میں خاموش رہتا ہوں اور یہی میرے لیے فائدہ مند ہے۔ بینجمن فرینکلن نے کہا تھا اگر آپ جھگڑتے، اختلاف کرتے اور تردید کرتے رہیں تو ممکن ہے اب جیت جائیں، لیکن وہ جیت خالی ہوگی، کیونکہ اب دوسروں کا دل کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ تو سوچ لیجئے اب کیا چاہتے ہیں؟ بس دلیل میں برتری یا دل جیتنا؟ اکثر دونوں ایک ساتھ نہیں ملتے۔ اختلاف کا خیر مقدم کریں، اپنے فوری رد عمل پر قابو رکھیں، غصے پر قابو پائیں، پہلے سنیں، بات نہ کاٹیں۔
पहले इन निकात पर बात करें जहां आप मुत्तफिक हैं। अगर आपकी गलती हो तो मान ले, सामने वाले का नुक्ता नजर सोचने का वादा करें और वाकई करें। उनका शुक्रिया अदा करें कि वो दिलचस्पी ले रहे हैं। फैसले को मुअख्खर करें ताकि दोनों पहलू बेहतर समझ सके। और सबसे अहम, जब एक चीखे दूसरा खामोश रहे, क्योंकि जब दोनों चीखते हैं तो सिर्फ शोर होता है, बात नहीं। जब थियोडोर रोजवेल्ट व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने एतराफ किया कि अगर वो 75% मौके पर दुरुस्त साबित हो जाए तो ये उनकी तवक्कुआत की मेराज होगी। अगर 20वीं सदी के अजीम तरीन अफराद में से एक की ये हालत थी तो फिर हम आम लोगों की क्या हैसियत है। अगर कोई शख्स सिर्फ 55% मौके पर दुरुस्त हो तो वो वॉल स्ट्रीट जाकर रोजाना लाखों डॉलर कमा सकता है। और अगर हम इस हद तक भी यकीन से दुरुस्त ना हो तो हमें दूसरों को गलत साबित करने का क्या हक है। आप किसी को सिर्फ लफ्जों ही से नहीं बल्कि लहजे, तासुरात, हरकत से भी गलत कह सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से अब सामने वाले की अक्ल, खुददारी, अना और इज्जत नफस पर हमला करते हैं। नतीजा, वो आपसे बदला लेना चाहेगा मगर अपनी राय तब्दील नहीं करेगा। अगर आप कुछ साबित करना चाहते हैं तो उसे छुपाकर, नरमी से और तदबीर से करें ताकि दूसरे को एहसास ना हो कि आप उसकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अलेक्जेंडर पोप ने कहा, लोगों को ऐसे सिखाओ जैसे गोया तुम सिखा ही ना रहे हो, और अनजान बातों को ऐसे पेश करो जैसे वो पहले ही भूली हुई हो। गैलीलियो ने कहा था, अब किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, सिर्फ उसकी मदद कर सकते हैं कि वो उसे खुद में तलाश करे। सोक्रेट्स कहा करता था, मुझे सिर्फ एक चीज मालूम है और वो ये कि मुझे कुछ मालूम नहीं। अगर कोई शख्स ऐसी बात करे जो आपके ख्याल में गलत हो तो सीधा ये ना कहीं कि आप गलत हैं। इसके बजाय यूं कहीं, मुमकिन है मैं गलत हूं, मैं अक्सर गलत होता हूं, आए हकायक का जायजा लेते हैं। ये जुमले जादू की तरह असर करते हैं। अगर आप किसी का नजरिया गलत साबित करने पर ताले हों तो चाहे आपकी दलील अफलातून आकाट जितनी मजबूत हो, सामने वाला कायल नहीं होगा, क्योंकि अपने इसके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। एक वकील ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जब एक जज को बराह रास्त गलत कहा तो माहौल ठंडा हो गया। अगरचे वो वकील दुरुस्त था मगर वो जीत ना सका क्योंकि इसने एक बड़े आदमी की अना पर ज़र्ब लगाई थी। हकीकत यह है कि अक्सर लोग जज्बाती होते हैं, मंतिकी नहीं। हम में तासुबात, हसद, खौफ, अना और जिद भरी होती है। हम अपने नजरियात को अपना अजाती असासा समझते हैं। हमारा मजहब, हमारी कौम, हमारी पसंदीदा फिल्म, अगर उन पर एतराज हो तो हम फौरन दिफा पर उतर आते हैं। कार्ल रॉजर्स का कहना है कि हम दूसरों की बातों पर फौरन फैसला सादिर कर देते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये फजूल है, लेकिन हम उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर हम किसी को गलत कहकर उसका वकार मजरू करें तो वो दिफाई हो जाता है, लेकिन अगर हम नरमी से, इज्जत के साथ राय पेश करें तो सामने वाला खुद गलती मानने पर आमादा हो सकता है और बाज औकात फख्र भी महसूस करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक बुजुर्ग दोस्त ने उन्हें सख्ती से कहा, तुम हर किसी को गलत साबित करना चाहते हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम जानते सब कुछ हो, इसलिए कोई तुमसे कुछ सीखना नहीं चाहता। फ्रैंकलिन ने ये नसीहत कबूल की और अपनी आदत बदल ली। उन्होंने कहा, मैंने फैसला किया कि किसी की बात की बराह रास्त मुखालफत नहीं करूंगा और न ही अपनी बात को हतमी अंदाज में पेश करूंगा। इस नरमी और आजिजी की वजह से लोग उनकी बात सुनते और मानते थे, हालांकि वो कोई जबरदस्त मुकर्रर नहीं थे। कारोबार में भी यही तरीका कारगर है। एक खातून अफसर ने अपनी कंपनी के पुराने निजाम की कमजोरियों पर सीधा हमला किया तो इंतजामिया ने रद्द अमल दिया और उसकी बात रद्द कर दी। बाद में जब वही बात सवालों के जरिए उनसे निकलवाई गई तो वही निजाम इंतजामिया की तजवीज बनकर मंजूर हो गया। इसी तरह एक लकड़ी के ताजिर ने, जो पहले सख्त बातें करके दूसरों को गलत साबित करता था, नरमी और सवालात के जरिए एक नाजुक मसला हल किया। उसने सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि हम चाहते हैं कि आपको वही मेयार मिले जो आप चाहते हैं। नतीजा, क्लाइंट ने पूरा माल कबूल कर लिया और शिकायत खत्म हो गई।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی رائے کی عزت کریں، اور کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ تم غلط ہو، بلکہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ خود کہیں شاید میں غلط تھا۔